Just a moment. Okay, so we'll start from G. Okay, so in G, these are the words. Okay, there are only 7 words. So you just have like 2 minutes. You can just check on this, and then we can take the quiz of G. Okay. Okay, guys. So now I'll be asking you questions. Please reply me in the chat box. Okay. First question. Do you have any confusion? Okay. Wait, I'll answer the question first. Someone is asking, ma'am, before business, which preposition is used? She is dash in business. She is in business. In is used. Today we are studying from G to P. Someone is asking, yeah. Okay, another student is asking, ma'am, when we use gratitude to words. Gratitude, when there is a word gratitude, you can use to also towards also. Okay, it's not necessary that this when like you have to use the to separately and towards separately. Like whatever is in the option, whether it is to or towards, both will be the right answer. Ma'am, meaning of gaze and guilty. Gaze means looking at something, and guilty means you are like ashamed, kind of. That is the meaning of guilty. Ma'am, before jury committee, we used on, and for business, why in? We used on in jury committee because jury committee is a team. For team, we use on, and business is a noun. So in noun, we use in. Ma'am, gaze meaning. Gaze means looking at something, staring at something. Okay, so let's start with the quiz now. Question number 1. He gazes dash stars all night.
Oh, sorry. I repeat. He gazes dash the stars at night with, at, in, by. Okay. Second question. I showed my gratitude dash him for helping me. At, in, towards, on. Towards. Okay. Like whatever is in the option, if there is two instead of towards, then also then you can use two also. Okay. You don't have to just see that there is no towards. So what will be the right answer? You can use to and towards, anything with the word gratitude. Okay, next question. He is gifted dash a talent for music. At, by, with, in. Okay, good. Next question. She is guilty dash cheating on the exams. Of, at, with, on. Okay, good. Next question. We must guard our teeth dash decay. At, against, in, for. Okay, good. Next question. I am grateful dash my parents for their financial support. At, on, over, to. Okay. Next question. She is good dash English. At, with, for, on. Okay. Okay, so you are clear with the concept of G. Let's move on to H now. Okay, please look at these words. Okay. You have 2 minutes and ask me if you have any question regarding these. If any meaning. Guys, in this, all words are simple, but I think you won't, some people won't understand harmony with. So harmony with, it means that living together, or like, going with each other very well, getting along very well. So that is the meaning of harmony. Harmony with. So 1 more minute, guys.
Okay, guys. So, so many people are asking me when to use here of, here from, and here about. Okay, so here of will be used when you are talking about like a place. Okay, here from will be used when you are talking about, when you are getting information about that person directly. Okay, and here about is used when you are talking about some incident, or like, yeah, some incident basically. um am I clear? Like here of can be used for like particularly place, like for example, I haven't heard of that place, and I haven't heard of that place. And here from would be, I haven't heard from you, like directly person. And about can be used for like, I heard about this accident, I heard about this plane crash. So, like news, accident, in that case, about will be used. And if you're talking about a place, like place or things, like, you can say, I haven't heard of this mobile phone, new mobile phone, that is a thing. Okay, and let's say you have a friend and you haven't talked to him for like 5 years, and you'll be like, oh, so long, I haven't heard from you since so long. So you're talking to a person, right? So in that case, you will be using from. Am I clear? Okay, someone is asking, ma'am, give the concept of between, among, and towards. Okay, so between is used when you are comparing things between two people, okay, like Ram and Sham. And among would be like more than two people. So, and towards would be like going towards, going to that direction, going to one direction, going to other direction, towards this, towards that. So in that case, towards would be used. Am I clear? Yeah, someone has replied also. When more than, yeah, towards me. Yes, okay, right. Yes, I am Shrestha has replied in the chat box. I hope he has explained very well. Okay, so am I clear with the concept of here of, here from, and here about? Are you guys clear? Let's move on to the quiz now, okay? Please reply me in the chat box so that I continue with the quiz. Okay, so let's start with the quiz. Number 1, smoking is harmful dash our health. 2, at, in, by. Okay. We must live in harmony dash each other. At, in, by, with. Okay. Next question. I hid the secret dash my brother. From, of, at, in. Okay. Next question. Let us hope dash the best on the exam. At, of, with, for. Okay, so these are very common words, you normally even use this in daily life. So it won't be that hard for you to memorize like which preposition goes with which word. Next question, have you heard dash your mother from, by, at, in? So someone is saying of, someone is saying about, like I told you, right? From is used when when you are approaching a person directly. Like in this question, it's asking, have you heard dash your mother? So mother is a person, right? So in that case, you will be using from. Next question, I heard dash the accident yesterday. To, at, with, about. Okay, good.
Next question. The teacher hinted dash the answer of, with, for, at. Okay, good. So let's move on to another slide. I. Okay. So you have around 5 minutes you can take. Okay, guys. So someone is asking, please show me the last slide. Someone is asking, please show me the previous, the previous slide. So it's like right now, let's continue with the class. Focus on this thing, and you can study that. Like after the class, I will be providing the presentation also. So you can contact the academy right after the class, and there is a quiz also. So first, let's complete this, and then you can look at the other slides and take screenshot or whatever. Someone is asking, what is the meaning of identical? Identical means similar. So someone is asking, ma'am, what is the meaning of intrude? So intrude means like putting someone in a place, like, interrupting someone uninvited kind of. So I like if two people are talking and there is a third person, so I can say that don't intrude in the conversation. You have no right to intrude into our conversation. Insist means uh, insist basically means like not accepting the refusal. Like you can say uh, I insisted on going to the party on my own. Like doing something like yourself. Or let's say like forcing someone to do things, like I insisted him to drink this, like that. Indebted means showing gratitude, like someone has helped you for something, and you will be like, I'm indebted to him for his help. What is the meaning of indulge? Indulge means getting involved. Inferior means less than something, like she is inferior to me. Inferior, superior, you remember, like you might have studied inferior, superior. So yeah, mostly I've said every meaning. So in immune to, yeah, immune to means like free from something, protected from something.
Like if you have taken 3-4 vaccinations, and let's say now COVID is over, so you can say that now we are immune to COVID. So please look at these words for 2 more minutes, and then I'll take the quiz. Okay, so someone is asking, what is the meaning of intrude? Intrude means like involving in something unnecessarily, in interrupting in between, basically, in simple words. Okay, so let's start with the quiz now. Question number 1. This painting is identical dash that one, at, for, to, by. Next question. I insist dash going to the party, to, with, in, on. Okay. Next question. The teacher is impressed dash my work, with, across, on, for. Okay. Don't intrude dash other people's conversation, by, at, on, into. Okay. He is immune dash diseases, at, towards, to, for. Okay. I have the information dash the plan, about, at, in, by. Okay, so if there is a word information, you can use on also, you can use about also. Okay, whatever is given in the option between on and about, you can use anything. And talking about influence, you can use over and by with the word influence. Next question. Don't indulge dash bad habits, by, of, in, at. Okay. There is an increase dash temperature, by, at, on, none. Guys, just don't answer randomly. Listen to the options carefully. Before I completed, people have started answering in. So answer is none, because I have not given the option in. Next question. I was invited dash the dinner party, for, in,
To, by. To. Okay. So it seems like you all are clear with the concept of I. Now let's go to J. There are only 3 words. Judge by, jump at, jealous of. I hope you know the meaning of all 3. Okay, so let's move on to the quiz. Question 1. Humans are judged dash their actions by, at, in, from. Okay. He is jealous dash his friend's new cycle at, in, of, from. Okay. Next question. Don't jump dash any conclusions on, in, about, none. Okay. Okay, so let's move on to A. A also there are not many words. So look at these. So someone is asking me what is the meaning of knack. Knack means uh, some sort of skills, or like you can say a tendency to do something, like someone is good at painting, so someone will say that Sita has a knack for painting, like that sort of skills. Having some sort of skills is known as knack. Okay, so where there is a word knock, you can use on, otherwise at. You can use anything between on and at. Next, okay, guys, moving on to the questions. Knock dash the door before you enter. On, by, in, with. Next question. She is kind dash her friends. At, on, to, by. Okay, next question. She has a knack dash solving mathematical problems. At, for, of, by. For. So it's easy, right? It's not very hard. Okay. You just have to know the meaning of words. Okay, moving on to I. Sorry, L. So I'll quickly explain the meaning. Lean against means standing against. Laugh at, you know that laugh at. Listen to. Littered with means throwing something all over something. Lack of means lack of basically means like missing out on something, like I have lack of money, I have lack of energy to go to gym, like something which you don't have. Loyal to means being consistent, being with one person, or being a fan kind of. Limit to means sticking to something. Meaning of loyal. Loyal basically means like let's say like uh, trust, being like trustworthy, I would say. Like I'm loyal to my the dog is loyal to me, faithful kind of. Yeah, yeah, Arpita has also a message, faithful. So okay, so now I'll start with the quiz. Number 1. The child has got a lack dash vitamin C. Of, to, by, from. Next question. I listened dash the radio for the news. For, at, with, to. Okay. Next question. Don't laugh dash his mistake. For, in, at, to.
Okay. Don't lean dash the wall. On, for, in, against. Okay. Drivers are limited dash 40 kilometers per hour. For, at, to, by. Next question. The streets are littered with garbage. Sorry, I already answered the question. Okay. So where there is a word littered, you can use with. For example, the streets are littered with rubbish. The streets are littered with garbage. Okay. So in that case, with will be used with the word littered. So let's move on to M now. Please look at these words. Someone is asking, ma'am, from which book you asked the question. So I have been given this book. This one from Nirvana Publications. So if you get these in your nearest stationery, you can take it. So guys, in this, you know the meaning of marry to, marvel at. Marvel at means looking at something with like full joy. And you know, you're very happy to look at that thing. So in that case, you will be using marvel at. So mourn for means like, you know, if someone has died, so feeling sorrow or feeling regret, you know, in that case, you will be using mourn for. And method, you know, method of, missing from, motive for. Okay, so are you clear with the words now? Someone is saying, please show the previous slide. This is the previous one. This is the previous slide. Okay, so let's move on to the quiz now. Okay. Question number 1. She got married dash him last year. For, to, at, from. This is the method dash solving the crisis. At, in, of, by. Okay. Humans mourn dash their dead. At, for, in, on. I marveled dash the beauty of this city. For, at, in, about. Okay. What was his motive dash killing the man? At, in, for, about. For is the answer. The money is missing dash his purse. From, at, of, to. Yes, okay. So you are clear, right? So moving on to N. We just have to. Need to, necessary to. It's easy. So I'll ask the quiz. It is necessary dash to do, oh, I said the answer. Okay, again. It is necessary dash put our mask during COVID. At, for, to, with.
Okay. We need dash pass the exam. For, at, to, of. Okay, so it's easy, right? We don't have many words in N. You just have need, necessary. So moving on to O. In O, you have opportunity. Opportunity means like, um, someone is asking, would you please show me all the previous slide before H alphabet? I'm sorry, but I've moved very far. I cannot show that right now. I would miss out on many other letters. So after the class, I will provide you the presentation. I'll provide the presentation to the academy. So you can contact the academy right after the class. Going back to, or if I'll finish, I'll just, we have like 1, 2 more. So if we have time, I'll then move on to the previous slide. Okay. Okay. So someone is asking, what what is the meaning of opportunity? So opportunity basically means getting a chance for something, you know, and opinion means like your point of view. Order, the meaning. And omitted means like removing something from, like, removing something basically. Let's say, let's say there is a, you ordered a pizza and there is pineapple and you don't like pineapple, so you can say that, you can say the waiter that please omit the pineapple in my pizza, please remove it. So that is the meaning of omit. And suppose you are watching a recipe, so you can say like, in that recipe it's written, you can omit this ingredient, means that you can remove this ingredient, just completely remove. Obligation means like tendency to do something, like obligation basically means like you have to do this, you are obliged to do this, you have to do this thing. So that is the meaning of obligation. Basically, like, you are bound to do this, it is your duty kind of thing. Okay, am I clear about the meaning of all the words you people have asked me? Please reply me in the chat box so that I move on to quiz. Okay, so let's start with the quiz. Question number 1. I have an obligation dash work hard for, to, at, by. To, okay. I ordered 3 books dash the stationery store. At, in, for, about. The word was omitted dash the sentence. At, from, by, on. Okay. I want your opinion dash the matter. At, on, in, by. Okay. He has an opportunity dash go to Australia. To, in, for, with. Okay, so you are clear, right? So let's move on to P. We have many words in P. So please look at these, okay? And then I'll explain the meaning of any word which you don't understand. And then we will move on to another, like, continued part. So look at this also, and then together I'll take a quiz, okay? So please look at these words and ask me if you don't understand anything. You have around 4 to 5 minutes.
So someone is asking me what is the meaning of preside. So preside over means being in charge of something. Someone is asking what is the meaning of proficient. So proficient means being skilled in something. Like I'm proficient in speaking English. I am proficient in solving mathematical problems. So in that case, proficient will be used. Participate, so taking part, only. Provide means giving something. Protect from means like um, uh, how will you say, like keeping something or someone safe from injury, damage, loss, anything. Promise to, it's easy only. Plot against means make a secret plan to harm somebody. Like don't plot against me. Like if you have an enemy and if he's plotting something against you, so you can say like don't plot things against me. Someone is asking preside at, isn't it? Preside at would also be used, or preside over is more correct for like more correct in the English dictionary. Okay, so mm, you're clear with these words. Now look at these words and let me know if you don't understand anything. In this, permitted to means allowed to do something. Ponder over means think about something carefully. Someone is asking what is the meaning of presiding officer. So presiding officer means an officer who is officially in charge of something. Let's say you are in charge of something at an election. So you can be called as presiding officer. Presiding officers are basically used, present at elections only, like where like uh, mm, let's say you have gone to vote, right? So there are many people sitting um, at the box where you vote. So those are presiding officers. It is temporary or permanent. How would I know it is temporary or permanent? I don't know the concept of election so well. Please don't go away from the topic. I think they might have some tenure, like 5 years, 2 years, maybe.
So guys, any meaning, any word you didn't understand? Prior means before. Someone is asking what is the meaning of plunge into. Plunge into means some jumping into something forcefully. Let's say your friend put you in trouble. So you can say like he plunged me into this fight, or he plunged me into the trouble. I said ponder over meanings. Ponder over means thinking about something very carefully. Permitted to means allowed to, giving permission, given like officially allowed to do something. Let's say when someone is climbing the mountains, so they have to take a permission, right? Without permit they can't go, so they are permitted to climb the mountain because they are officially allowed to do that. Am I clear, guys? Any word which you don't understand? Again, someone is asking permitted to means. Please listen to me carefully. Permitted to means officially allowed to do something. Ponder over means thinking about your words before saying something. Not just particularly words, but ponder over basically means thinking about something very carefully. Okay, guys, so let's move on to quiz now. I hope I'm clear. Please reply me in the chat box. I've got only one responses. Please, everybody reply. And then only I'll move on to the quiz. Okay. Okay, so someone said that please pause the slide because, it would be good when we answer the question. So can you see my screen now? Anybody? Please reply me in the chat box if you can see my screen. You can still see the P thing. Okay. So in that case, wait, what will I do is, hmm, I'll do this, okay? Can we use feasibility instead of possibility of? Feasibility basically means like, which is uh, good for you, like, it would be feasible for me. It would be, which is as per your requirement. And possibility means that, you're not sure about something. These are two different words, feasibility of and possibility of. Okay, guys, so let's move on to quiz. Question number 1. I was permitted dash use the computer for, at, from, to. Okay. I prefer tea dash coffee at, in, for, to. I want to participate dash the program from, in, with, to. Okay. There is a possibility dash having the concert this weekend at, of, from, by. Okay. I pondered dash the question before answering it. Over, at, among, in. So you got the concept of pondered. So you were giving an exam and you have to answer a question, but you thought a lot
about thinking about something, like you thought about a lot about this question and then you answered it. So there you can use pondered over. Next question. He profited dash the business at from on against. Okay. Next question. The actor is popular dash the public with in for by. Okay, with. Next question. We must take pride dash our work in for at form. Okay. I am proud dash my country. No option. You just answer like this. Okay. So, there are easy words also. The chairperson presided dash the meeting over between by of. He plotted dash killing the man at from over against. Okay. Next question. I promised dash help my sister to with at by. Okay, next question. The student in proficient dash Chinese in at on with. Okay. I am preparing dash my final exams at by of for. Okay. The bus was prevented dash crossing the border at for to from. Okay. So am I clear, guys, about the concept of P? Please reply me in the chat box. Okay. So quickly we'll check the slides. Someone wanted the G slide. So here is the G slide. Please look at it. And then we'll end the class. So guys, like wait a moment, okay? So I will provide this presentation to the academy. And here I have given a link for the quiz, like Google Forms. So everyone has to submit this form, okay? Everyone has to answer the question. Like there are the question which we have studied in the class today, and it's very easy, okay? So I want everyone to solve these questions. Like last time also, I got only 5 responses. Like you guys are 81 people, so I at least accept 70 responses. I'll make sure I have everybody's name. So whoever doesn't attempt, I think you will have to like I will have to give you some extra homework or something, because you have to be careful. You have to solve the questions. Yesterday PDF. I've already provided the yesterday's PDF to the academy. Please contact the academy. I'll also provide this PDF to the academy right now after the class. Okay, so ask someone to send you both the PDF together. Not PDF, I have made a presentation only. So in that presentation also I provided a link. This presentation also I provided a link for Google Forms. So you all have to answer the questions. Last time I got only 5 responses. I was so disappointed. Academy has not sent us. They informed me that they have sent you. Please contact the academy again, okay? I'll make sure that I say the authorized person to send you the presentation. Ma'am, send us link in the chat. I'm not allowed to send the link in the chat, so I'll send the presentation to the academy only. Okay, guys, so that much for today. And tomorrow we'll continue from, we ended at P, so we'll continue from Q and we'll complete till Z, okay?
Okay, guys. Someone is asking, please send the link in group. I am not allowed to send the link in group. Okay, I have to formally send the presentation to the academy. So through the academy, you will get the presentation. Thank you, guys. Okay, guys, thank you. Have a good day. Bye. ल गुड मर्निङ एभ्रिवान। मेरो आवाज आएको छ होइन? ल है त। ल मेरो आवाज त आएको छ नि। आज हाम्रो फर्स्ट क्लास भयो। ल पर्ख है त। ल अब यस्तो गरौँ है त, 2 मिनट जस्तो चाहिँ ब्रेक गरौँ। तिमीहरू सबैजना फ्रेस भएर आऊ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामी फर्मल्ली स्टार्ट गरौँ है त। मैले पढाउनु टपिक सब्जेक्ट चाहिँ बोटनी हो। अनि त्यस पछाडि स्टार्ट गरौँ ल है। ल 8-2 बाट स्टार्ट गर्छौँ। ल तिमीहरू फ्रेस भएर आऊ सबैजना। ल है त। ल सबैजनाले हेर है त। तिमीहरूको कोही टाइप गर्दा हुन्छ है। तिमीहरूको यो म्युट छ जस्तो लाग्यो मलाई। ल भन त, तिमीहरूको बोट्नी स्टार्ट भयो कि भएन पढाउनलाई? बोट्नी पढ्न स्टार्ट भयो कि भएन त? ए 2 दिन पढ्यौ? ए ल ठिक छ। कुन टपिक पढ्यौ नि तिमीहरूले 2 दिनमा भन त? ए जेनेटिक्स पढ्यौ? ल हुन्छ हुन्छ, ल हुन्छ, ल हेर है त। अब सबैजनाले ल इन्ट्रोडक्सन पनि पढ्यौ? ल इन्ट्रोडक्सन पढेको भए हामी अहिलेलाई अर्को टपिक स्टार्ट गरौँ है त। ल अनि त्यस पछाडि फेरि इन्ट्रोडक्सनमा भएको कुराहरू पनि म नछुटाइकन तिमीहरूलाई भनिदिन्छु है। ल ल हेर, आज हामी एकदम इन्ट्रेस्टिङ वेमा बोटनीको धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्न स्टार्ट गर्छौँ है। ल हेर है त। यदि तिमीहरूको आवाज क्लियर आएन भने चाहिँ तिमीहरूले मलाई भन्नुपर्छ। 1 सेकेन्ड है। ल अब सबैजनाले हेर है त। अब जस्तै
पर्ख है त ल हेर अब आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको इन्ट्रोडक्सन टु बोटनी भन्ने हुन्छ है। अब यो बोटनीको स्टार्ट सबैभन्दा 1 नम्बर टपिक यही हो, सबैजनाले ध्यान दिएर हेर है। यो तिमीले यदि मैले भनेको सुन्यौ भने डबल पढ्नै पर्दैन है कहिले पनि। त्यही भएर म थोरै इन्ट्रोडक्सन दिन्छु मेरो, अनि बल्ल है त। ल हेर मेरो नाम चाहिँ विक्रम थापा भयो, अनि म चाहिँ टियुमा चाहिँ ब्याचलर सकिन आँट्यो, 2 महिना जति बाँकी छ। अनि मैले पढाउन थालेको 4 वर्ष जति भयो इन्ट्रान्सलाई है। अनि +2 को इन्ट्रान्स पछिलाई नि पढाइरहेको छु, अनि सी को इन्ट्रान्सलाई नि पढाइरहेको छु। अब यो अहिले लकिली तिमीहरूसँग भेट भयो है। अब हेर मेरो इन्ट्रोडक्सन भयो, अब तिमीहरूको इन्ट्रोडक्सन गऱ्यो भने फेरि आजको दिन जान्छ, धेरैजना रहेछौ। ल अब आज स्टार्ट गरौँ है त। ल अब सबैजनाले हेर, हामीले पढ्न खोजेको टपिक भनेको बोटनी हो। हेर है, बोटनी हो। बोटनी भनेको तिमीहरूलाई पहिल्यै थाहा छ, ध्यान दिएर हेर है। बोटनी भनेको तिमीहरूलाई पहिल्यैदेखि थाहा छ, यहाँ फिगरमा पनि तिमीहरूले क्लियरली देखेछौ। बोटनी भनेको केसँग रिलेटेड साइन्स हो? ल सबैजनाले भन त, केसँग रिलेटेड साइन्स हो? बोटनी भन्ने बित्तिकै प्लान्टसँग रिलेटेड साइन्स भयो। अब हेर प्लान्टसँग रिलेटेड साइन्स भयो। अब हेर त, यसको इन्ट्रोडक्सन पढ्न आवश्यक छ के तिमीलाई जबसम्म हल्का बोटनीको हिस्ट्री थाहा हुँदैन। हेर है, हल्का बोटनीको के थाहा हुँदैन रे सबैजनालाई? हिस्ट्री। हेर है, हिस्ट्री जबसम्म थाहा हुन्न, अनि अलिकति साइन्टिस्टको नाम जबसम्म थाहा हुन्न, तबसम्म बोटनी इन्कम्प्लिट छ कि छैन? ल भन त, तिमीले जति पढे नि छ। त्यही भएर हिस्ट्री, अलिकति साइन्टिस्टहरूको नाम, अनि अलिकति चाहिँ यो लोजी भनेको सुने कि सुने छैन जता नि? जता पनि पछाडिपट्टि लोजी थप्ने, बायोलोजी। हेर है, बायोलोजी। अनि यस्तो हुँदै धेरै लोजीहरू छ जुन हामीले आज स्टार्ट गर्छौँ। हेर है त। अब हेर त, तिमीहरूले त्यही भएर क्लियर भएर भन्न के पढिन्छ यो टपिकमा भनेर पहिले थाहा हुनु पर्यो है। अब सबैजनाले हेर त, यो टपिकमा हामीले के पढ्दो रहेछौँ रे? बोटनीको बारेमा पढ्छौँ। बोटनी भनेको केसँग स्पेसिफिक छ? प्लान्टसँग कि एनिमलसँग रे? सबैजनाले भन त। प्लान्टसँग, प्लान्टसँग रिलेटेड है, प्लान्टसँग रिलेटेड। त्यस्तै बोटनीको के पढ्छौँ भन्दा थोरै हिस्ट्री पढ्छौँ, थोरै साइन्टिस्टहरूको नाम पढ्छौँ, र यो स्टडी भन्छ कि यो लोजी पोर्सनवाला पढ्छौँ। कति धेरै लोजीहरू छ, हामीले अब स्पेसिफिक पढ्छौँ, अनि तिमीहरूलाई होमवर्क हुन्छ जुन चाहिँ तिमीहरूले घरमा पढ्नु पर्छ। ल अब मैले फर्मल्ली स्टार्ट गरेँ है त। ल अब हेर, तिमीहरू सबैजनालाई थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरियो पक्का है, यो बायोलोजी भनेको सबैजनालाई थाहा छ नि? ल हेर, ल हेर, तिमीहरू सबैजनालाई थाहा छ यो बायोलोजी भनेको के हो? किन भन्दा यो बोटनी जे भने नि सबैभन्दा सुरुमा छ बायोलोजी, अनि बायोलोजी पछाडि 2टा सब्जेक्ट सुरु हुन्छ बायोलोजी भित्र, एउटा बोटानी। हेर है, एउटा बोटानी, एउटा चाहिँ जुलोजी। ध्यान दिएर हेर, एउटा जुलोजी। अब तिमीहरूले के को बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ भन्दा एकतिर बोटनीको बारेमा डिटेल पढ्नुपर्छ, एकतिर जुलोजीको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ। र बोटनीको बारेको डिटेल कसले पढाउँछु त? मैले पढाउँछु। त्यही भएर आजको यो इन्ट्रोडक्टरी पोर्सन हो। इन्ट्रोडक्सनमा हामीले पढ्ने भनेको हल्का साइन्टिस्टको नामहरू मात्र हो, जुन अब स्टार्ट गर्न आँटिसक्यौँ हामीले। ल हेर है त, त्योभन्दा पहिला बायोलोजी भन्ने बित्तिकै 2टा कुराले बनेको हुन्छ, अगाडिपट्टि बायोस, पछाडिपट्टि लोगस। ल हेर है त, बायो भनेको सबैजनालाई थाहा छ, लिभिङ अर्गानिजमहरूलाई बायो भनेर भन्छौँ हामीले। जुन कुरा बाँच्छ, सास फेर्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रे? बायो भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अब यो पछाडिपट्टिको लोगस, लोजी जे भने पनि सिम्पल छ। हेर है, स्टडी हो। अब यो डिस्कोर्स साइन्स भनेको यो कुरा पढ्नु हो, स्टडी हो। ध्यान दिएर हेर है, स्टडी हो। त्यही भएर लाइफको बारेमा स्टडी गर्यो भने हामीले त्यसलाई के लोजी भनेर भन्ने? सबैजनाले भन त, बायोलोजी भनेर भन्ने। भनिसकेपछि लाइफको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामीले के लोजी भन्छौँ रे? सबैजनाले बोल त, बायोलोजी भनेर भन्ने। यो पनि इन्ट्रान्समा सोधिदिन्छ है तिमीहरूलाई, सिम्पल क्वेसन सोधिदिन्छ। अनि द स्टडी, हेर है त, बायोलोजी इज द स्टडी अफ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि टुवा पर बस्ने कि बायोलोजी इज द स्टडी अफ भन्यो भने के को बारेमा पढ्ने रहेछ? यो लाइफको बारेमा पढ्ने रहेछ भनेर भनिदिनु पर्यो। ठिक छ नि? ल हेर, अब अर्को कुरा हेर, हरेक कुराको फादर हुन्छ। हेर जस्तै यो जुन बायोलोजी छ, हेर है, BIOLOGY, बायोलोजी भयो। बायोलोजीको दुईटा ब्रान्च छ, मेन ब्रान्च, बोटानी र जुलोजी। ल हेर है त, अब यो बायोलोजीको फादर को त नि? ल हेर, सबैभन्दा सुरुमा बायोलोजी पढ्न सुरु गरेको
भनेको अरिस्टोटल भन्ने मान्छेले रहेछ। हेर है, अरिस्टोटल भन्ने मान्छेले रहेछ। हेर है त, यो अरिस्टोटल भन्ने मान्छे यस्तो देखिन्छ हेर फोटोमा। मैले अब तिमीहरूलाई यसो गुगलमा हानेर यसो डिफ्रेन्स देखाइदिउँ न भनेर त कति यस्तो यो मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बायोलोजीको बारेमा सबैभन्दा सुरुमा स्टडी गर्यो। ध्यान दिएर हेर है। तिमीलाई अब जाँचमा एउटा क्वेसन सोध्छ, हु इज नोन एज द फादर अफ बायोलोजी भन्यो भने बायोलोजीको फादर चाहिँ को रहेछ सबैजनाले भन अब? अरिस्टोटल। ध्यान देऊ है, यो डबल पढ्न पर्दैन तिमीहरूलाई, अहिले ध्यान देऊ। बायोलोजीको फादर को रे सबैजनाले भन त? अरिस्टोटल। अब हेर, यो बायोलोजीको फादर अरिस्टोटल भयो, ARISTOTLE अरिस्टोटल। अब हेर त बोटानीको बारेमा हेरौँ। अब हामी त बायोलोजी पछि बोटनीको बारेमा हेर्छौँ नि त। ल हेर, बोटनी भनेको ध्यान दिएर हेर है, फाइटोलोजी भनेर पनि भन्छ बोटनीमा। फाइटोलोजी भनेको बोटनीलाई भन्छ। किन भन्दाखेरि फाइटोलोजी भनेको स्टडी अफ प्लान्ट हो कि। फाइटोलोजी, फाइटो भनेको प्लान्ट हो अनि लोजी भनेको स्टडी हो। अब सबैजनाले भन त, हेर है, PHYTO फाइटो भनेको के रहेछ अरे? प्लान्ट रहेछ। फाइटो भनेको प्लान्ट्स भन्यो हो भने पछाडिपट्टिको लोजी भनेको के हो त? स्टडी हो। भनेपछि प्लान्टको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामीले के लोजी भन्दो रहेछौँ सबैजनाले भन त? बोटानी भनेर भन्छौँ। तर यदि हामीले ध्यान दिएर हेर है, यदि हामीले मिनिङ खोज्दै गयौँ भने बोटनीको हेर है, बोटनी भनेको भन्न त फाइटोलोजी भनियो, तर बोटनीको एक्चुअल मिनिङ भन्यो भने यसले सर्ब मात्र भन्छ। पहिलाको डिक्सनरी हेर्दाखेरि बोटनी भनेको ओन्ली के मात्र भन्थ्यो? सब मात्र भन्थ्यो। सब भनेको तिमीलाई थाहा छ नि, वुडी प्लान्ट्सहरू के। वुडी अलिकति हब भन्दा ठुलो, हब भन्दा अलिकति वुडी, त्यसलाई हामीले सब भन्छौँ। पहिला चाहिँ बोटानी भनेको सब मात्र हुन्थ्यो, तर पछि गएर बोटानी भनेको के भनियो? पुरै प्लान्टलाई रिफर गरियो। अब एउटा कुरा तिमीहरूलाई जाँच्न सोध्छ कि माथिपट्टिको बायोलोजीको फादर चाहिँ अरिस्टोटल। बायोलोजीको दुईटा ब्रान्च छ, बोटानी र जुलोजी। अब यो बोटनीको फादर को भन्यो भने थियोफ्रास्टस। हेर, यी मैले यो ब्र्याकेट भित्र लेखेको चाहिँ फादर हो है। माथिपट्टिको बायोलोजीको फादर अरिस्टोटल, बोटनीको फादर को त नि भन्दा थियोफ्रास्टस। हेर है, त्यही भएर थियोफ्रास्टस भनेको को हो भनेर सोध्छ तिमीलाई, फादर अफ के त? बोटनी। ल अब सबैजनाले भन त, बायोलोजीको फादर को रे? सबैजनाले टाइप गरेर एकदम इन्टरेक्टिभ भएर झ्याप झ्याप टाइप गरिहाल है। यहाँ त पुरै 80वटा कमेन्ट आउनु पर्यो नि त, मैले हेरि नसक्नु हुनु पर्यो होइन। अब हेर, बोटनीको फादर को रे? अरिस्टोटल हो। बोटनीको फादर अरिस्टोटल हो होइन। बायोलोजीको फादर चाहिँ अरिस्टोटल, बोटनीको फादर चाहिँ के त? थियोफ्रास्टस। अब हेर त, भनेपछि यो जुलोजीको फादर को होला त? जुलोजीको फादर को होला त? जुलोजीको फादर नै को होला? अरिस्टोटल। ध्यान दिएर हेर है, जुलोजीको फादर अरिस्टोटल हो। अब यहाँ त यस्तो देखियो नि त, हेर त, बोटनीको फादर पनि अरिस्टोटल, जुलोजीको फादर पनि के? अरिस्टोटल। हेर त एउटै रहेछ। भनिसकेपछि सिम्पल वेमा सम्झौँ है त। म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु हेर, हुन त सबैभन्दा सुरुमा हुनुपर्ने बायोलोजी हो। ध्यान दिएर हेर है, बायोलोजी हो। तर भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ बोटानी। हेर है, BOTANY, बोटानी एकतिर छ र एकतिर छ जुलोजी। हेर है, ZOLOGY जुलोजी। एउटा मान्छे थियो अरिस्टोटल, ARISTOTLE। उसले सुरुमा पढेको भनेको के को बारेमा रहेछ? जुलोजी भनेपछि एनिमलको बारेमा पढेछ। हेर है, के को बारेमा पढेछ उसले? एरिस्टोटलले एनिमलको बारेमा पढेछ। अनि यो अरिस्टोटलको एकजना विद्यार्थी रहेछ थियोफ्रास्टस। हेर है, THEO, थियो, PHRASTUS, थियोफ्रास्टस। हेर है, यसको स्टुडेन्ट हो, अरिस्टोटलको स्टुडेन्ट। अनि मेरो टिचरले एनिमलको बारेमा पढ्यो भनेपछि म किन पछाडि हट्ने भनेर उसले के को बारेमा पढेछ? अब प्लान्टको बारेमा पढेछ। के को बारेमा पढेछ अरे? प्लान्टको बारेमा पढेछ। अब सबैभन्दा सुरुमा एनिमलको बारेमा पढ्ने को रहेछ त? अरिस्टोटल रहेछ। त्यही भएर ऊ जुलोजीको फादर भयो। अनि सबैभन्दा सुरुमा प्लान्टको बारेमा पढ्ने को त? थियोफ्रास्टस रहेछ। त्यही भएर ऊ के को फादर भयो त? प्लान्टको बारेमा पढेपछि बोटनीको फादर भयो। मैले भनेको सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ? यहाँसम्म ल भन त, यो फादरवालामा सबैजना झुक्किन्छ। ल अब एउटा कुरा हुन्छ कि हेर है, अब यो अरिस्टोटल भन्ने त थियोफ्रास्टस भन्दाको पनि सिनियर रहेछ। भनिसकेपछि
अरिस्टोटलले सबैभन्दा सुरुमा एनिमलको बारेमा स्टडी गरेको हुनाले उनलाई नै के को फादर पनि मानिदियो त? फादर अफ बायोलोजी पनि मानिदियो। त्यही भएर तिमीलाई जाँचमा एउटा क्वेसन सोध्छ, हेर है, हु इज नोन एज द फादर अफ बायोलोजी भने पनि अरिस्टोटल, हु इज नोन एज द फादर अफ जुलोजी भने पनि अरिस्टोटल, तर हु इज नोन एज द फादर अफ बोटनी भन्यो भने बोटनीको फादर चाहिँ को भयो अरे? सबैजनाले अन्तिमचोटि टाइप गर त, थियोफारस्टस, थियोफारस्टस। ल यतिलाई चाहिँ क्लियर गरिदिउँ है त। अब हेर, ल हेर है, ल अब जस्तै बोटनी भनेको फाइटोलोजी रहेछ, सबैजनाले थाहा पायो। फाइटोलोजी भनेको स्टडी अफ प्लान्ट रहेछ। बोटनीको सुरुको मिनिङ के को बारेमा पढ्ने रहेछ? सबको बारेमा। सब भनेको वुडी प्लान्ट्स। तर सबको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि पछि बोटनी डेभलप भएर यो पुरै प्लान्टको स्टडी हो भन्न थाल्यो। अब हामीले थाहा पायौँ थियोफारस्टस भनेको के को फादर रहेछ? बोटनीको फादर रहेछ। हेर है, बोटनीको फादर रहेछ। अब उसले गर्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला उसले 480 काइन्ड्स अफ प्लान्ट्स, हेर है, भनेको त्यति बेला उसले 480 वटा प्लान्टलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी गर्यो। र प्लान्टलाई स्टडी गरिसकेपछि त्यति बेला अहिलेको जस्तो फेसबुक थिएन, अहिलेको जस्तो चाहिँ व्हाट्सएप थिएन, भाइबर थिएन। त्यति बेला आफूले पब्लिस गरेको कुरा एउटा कुरामा मात्र सो गर्न पाइन्थ्यो। त्यो कुरा के हो त? के हो त्यो कुरा? बुक। त्यही भएर उसले बुकमा लेख्यो। र जाँचमा तिमीलाई क्वेसन सोध्छ, बोटनीको फादर भनेको थियोफारस्टस रहेछ। थियोफारस्टसले 480 वटा प्लान्टको बारेमा पढेछ त्यति बेला। हेर है, 480 प्लान्ट्स भनेको सानो कुरा होइन। र त्यो पढेको कुरा कहाँ लेख्यो? फेसबुकमा भनेर सोध्यो भने के तिमीले फेसबुकमा लेख्ने त? होइन। केमा लेख्यो त? उसले एउटा किताबको नाम होला, हिस्टोरिया प्लान्टेरम। हेर, नाम पनि ठ्याक्कै हिस्टोरिक छ। हिस्टोरिया प्लान्टेरम भन्ने किताबको नाम हो। ल त्यति बेला उसले बुकमा लेख्थ्यो। त्यो बुकको नाम चाहिँ के भनेर सोध्दा तिमीलाई राख्नु है, हिस्टोरिया प्लान्टेरम। ल भन, यहाँसम्म सबैजनाले बुझेछौ कि बुझेछनौ? सुरुबाटै बुझ्नुपर्छ है। आज डे 1 बाटै बुझ्ने अनि नोट बनाउने, ताकि तिमीहरूलाई एकदम इजी हुन्छ। ल सबैजनाले बुझेछौ नि? ल अब एकचोटि सबैजनाले भन, अनि यो स्लाइड भन्दा म मुनि जान्छु। सबैजना इन्टरेक्टिभ हो है। बायोलोजी भनेको के को स्टडी हो रे? सबैजनाले भन त। बायो भनेको लाइफको स्टडी। हेर है, बायो भनेको लाइफको स्टडी। हु इज नोन एज द फादर अफ बायोलोजी भन्यो भने एन्सर के? सबैजनाले भन त। हु इज नोन एज द फादर अफ बायोलोजी भने एन्सर अरिस्टोटल। हु इज नोन एज द फादर अफ जुलोजी भन्यो भने एन्सर के रे? जुलोजीको फादर पनि को रे? अरिस्टोटल। भेरी गुड, अरिस्टोटल। त्यस्तै हु इज नोन एज द फादर अफ बोटनी भनेर भन्यो भने बोटनीको फादर चाहिँ को रे? थियोफारस्टस। हेर है, थियोफारस्टस। अब ऊ किन फादर भयो भन्दा उसले कतिवटा प्लान्टको बारेमा स्टडी गर्यो रे? सबैजनाले भन त। 480 डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्लान्ट। र त्यति बेला उसले लेखेको बुकको बारेमा बुकमा गएर लेख्ने कि केमा गएर लेख्ने? ल भन त। बुकमा लेख्ने कि फेसबुकमा कि व्हाट्सएपमा? बुकमा। र त्यो बुकको नाम के त? हिस्टोरिक किताब छ एउटा। त्यही भएर त्यो हिस्टोरिया प्लान्टेरम भन्ने बुकमा लेखेको। यहाँसम्म सबैजना क्रिस्टल क्लियर? ल भन। ल हेर है त, हेर यो थियोफारस्टसको फिगर हेर त कस्तो छ। इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि यस्तो फिगर भेट्यो। अब राम्रो छ, ठ्याक्कै अनुहार चाहिँ धन्न डिफ्रेन्स छ। एउटै अनुहार भएको भए त यहीँ झुक्किने। ल म तल गएँ है त। ल हेर, एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक तर एकदम भेग। हेर है, ल भयो, सबैजनाले हेर। ल अब हेर त, यो ब्रान्चेस एन्ड स्टडी अफ बोटनी जुन छ, बायोलोजी नै भनौँ बोटनी नै भनौँ, धेरै हुन्छ। यो ब्रान्चेस भनेको लोजीवाला पोर्सन हो, पछाडिपट्टि लोजी भएको स्टडी गर्न पर्ने पोर्सन। हेर है, कति छ के, कति छ यतापट्टि हेर है। यो अहिले घोक्नु पर्दैन है। यो तिमीहरूको जो बोर्डमा देखिरहेछ, यो अहिले स्क्रिनमा आएको, यो तिमीले घोक्नु पर्दैन। सबैजनाले यता हेर। फङ्गाईको बारेमा पढ्ने पनि बोटनीमै हो, प्रोटोजोआको बारेमा पढ्ने पनि बोटनीमै हो, ब्याक्टेरियाको बारेमा पढ्ने पनि यहीँ नै हो। हेर है, साइनोब्याक्टेरिया भनेको अल्गीमा पढ्न पर्छ। हेर है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एन्जियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकट, डाइकट, एकदम धेरै छ कि छैन? ल भन त। छ।
अब यो सबै यस्तो अर्डरमा सम्झेनौ भने तिमीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले 1 देखि 10 सम्म चाहिँ अर्डर बनाएर लिएर आइदिन्छु। अनि अरु होमवर्क हेर है, अब हरेक दिन तिमीहरूले 10 वटा अर्डर पढ्न पर्छ, 3 दिनमा सकिन्छ। अब सबैजनाले हेर त, यहाँनिर सबैजनालाई एकदम इजी छ यो 10 वटा। अहिले भर्खर जानिन्छ है। एक्टिनोबायोग्राफी हेर है, एक्टिनोबायोलोजी र रेडियोबायोलोजी भनेर भन्छ। हेर यो तिमीलाई पहिल्यै थाहा छ। यो जुन पछाडिपट्टिको बायोलोजी छ यसको मिनिङ तिमीलाई पहिल्यै थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छ। हेर है, पछाडिपट्टिको बायोलोजीको मिनिङ थाहा छ। बायो लाइफको रिलेटेड स्टडी गर्ने। हेर है त, बायोलोजी भनेको लाइफसँग रिलेटेड छ। अनि यो अगाडिको रेडियो भनेको केसँग रिलेटेड छ त? रेडिएसनसँग रिलेसन छ। हेर है, रेडिएसन, RADIATION, रेडिएसन। अब ध्यान दिएर हेर त, जस्तै एउटा मान्छे छ। हेर है, एउटा मान्छे छ, यतापट्टिबाट घाम लागिरहेछ। हेर है, घाम लाग्छ। घामबाट युभी रे आउँछ कि आउँदैन? घामबाट युभी रेज आउँछ कि आउँदैन? सबैजनाले भन त। मेरो फिगर त क्लियर छ नि? मान्छे मैले फेरि खतरा राम्रो बनाइदिन्छु, तिमीहरू त हरायो। ल हेर है त, अब फेरि कोहीले यो मान्छेको खोइ त नाक खोइ भनेर होला। हेर है, नाक नै बनाइदिएँ मैले, आँखा है। ल हेर, अब यो मान्छेमा घामबाट युभी रे आउँछ। अनि आजकल अब फर एक्जाम्पल इफ दिस इज अ गर्ल, अब आजकल हेर त गर्ल्सहरूले के गर्छ, यतापट्टि मोइस्चराइजरहरू लाउने, स्किन प्रोटेक्सन गर्ने भन्छ कि भन्दैन? भन्छ। त्यो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै रेडियो बायोलोजी भन्नेले इफेक्ट अफ रेडिएसन अन प्लान्ट भनेर पढ्दियो, त्यसको बारेमा भनिदियो। अनि त्यसको अनुसार के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ घामबाट आएको अल्ट्राभायोलेट रेजले हार्म गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। अनि यो कसरी बुझियो भन्दाखेरि यो लोजीले गर्दा, रेडियोलोजीको बारेमा पढ्ने मान्छेले के भनिदियो भन्दाखेरि चाहिँ घामबाट आएको इफेक्टले स्किनमा इफेक्ट गर्छ है रेले भनेर भनिदियो। त्यही भएर मान्छेहरूले के लाउन थाले त? स्किन केयर गर्न थाले। भनिसकेपछि भनिसकेपछि अब एकजनाले मुख खोइ त अरे, ल मैले मुख नै बनाइदिएँ है। ल हेर है त, अब तिमीलाई जाँचमा क्वेसन सोध्छ, यस्तो रेडिएसनको बारेमा, यस्तो रेडिएसनको इफेक्टको बारेमा पढ्नेलाई हामीले के लोजी भन्छौँ भन्यो भने सबैजनाले भन त, के लोजी भन्दो रहेछौँ? रेडिएसनको इफेक्टको बारेमा पढ्ने लोजीलाई हामीले के लोजी भन्छौँ रे? रेडियोलोजी भन्छौँ। सिम्पल छ, रेडिएसनको बारेमा पढ्नेलाई हामीले रेडियोलोजी भनेर भन्छौँ। लिएर के गाह्रै भएन। 1 नम्बर ल है, पहिला सुरुमा रेडियोलोजी भनेको जान। रेडियोलोजी भनेको रेडिएसनको इफेक्ट रहेछ। अनि बल्ल एक्टिनोबायोलोजीको बारेमा पढ्ने, यो भनेको नि रेडियोलोजी नै हो। अब तिमीलाई हेर है, तिमीलाई इन्ट्रान्समा जुन पनि दिन सक्यो, तिमी अलिकति एक्टिभ भएर चाहिँ बस्न पर्छ। ल है त, अब फेरि सर रेडिएसनले स्किनमा एफेक्ट गर्छ भनेर कसले थाहा पाएको भन्नु, यो त पुरै तिमीले गुगलमा खोज्नु, साइन्टिस्टले थाहा पाएको। तर यो साइन्स कुन साइन्सलाई युज गरेर चाहिँ उसले रेडिएसन भनेरको बारेमा इफेक्टमा पत्ता लगायो भन्दाखेरि चाहिँ रेडियो बायोलोजीको गरेर है त, रेडियो बायोलोजी गरेर। अब अर्को हेर, एग्रोनोमी। यदि पछि कसैले एजी पढ्छौ भने तिम्रो एउटा सब्जेक्टै हुन्छ, एजी भनेको एग्रिकल्चर है, बिएससी इन एग्रिकल्चर गर्छौ भने तिमीले एउटा सब्जेक्ट पढ्न पर्छ, त्यो हो एग्रोनोमी। एग्रोनोमी भन्ने सब्जेक्टै हुन्छ है। अब हेर, एग्रोनोमी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ फार्म्स, कल्टिभेसन अफ फिल्ड क्रप्स। ल हेर त, बारीमा गएर तरकारी सरकारी लगाउने। ल हेर है त, एउटा प्लट छ, यहाँनिर बारी छ, यहाँ गएर तरकारीहरू लगाउने, अनि पानीहरू हाल्ने, यसलाई केयर गराउने। हेर यो साइन्स, हेर है, यसको बारेमा पढ्यो भने त्यसलाई हामीले के लोजी भन्दो रहेछौँ? ल भन त, सबैजनाले बोल, के लोजी भन्दो रहेछौँ? औ एग्रोनोमी। एग्रोनोमी भनेको चाहिँ बारीमा जाने, तरकारी लगाउने। तिमीहरूको सबैजनाको घरतिर भित्रीबारी नै होला, भित्रीबारीहरूमा सबैजनाले तरकारी रोपेको होला भनेपछि त्यो के भित्र पर्यो त? एग्रोनोमी भित्र पर्यो। अब अहिले धान रोप्ने सिजन छ, धान रोप्ने नि एग्रोनोमी नै पर्यो। त्यही भएर तिमीलाई जाँचमा क्वेसन सोध्छ, कल्टिभेसन अफ फिल्ड क्रप्स अथवा म्यानेजमेन्ट अफ फार्म्स भन्यो भने तिमीले के लोजी भन्न पर्यो त? एग्रोनोमी भनेर भन्न पर्यो। के भन्न पर्यो रे? एग्रोनोमी भनेर भन्न पर्यो। अब अर्को हेर, अर्गोस्टोलोजी भन्छ, अलिकति अर्कै टाइपको छ है यो। हेर, अलिक घोक्न पर्ने आयो एउटा 3 नम्बरमा। अर्गोस्टोलोजी भनेको ग्रासेस, अहिले सम्झिनुपर्छ है। अर्गोस्टोलोजी भनेको के को बारेमा पढ्ने तिमीले? ल भन त, अर्गोस्टो भनेको घाँसको बारेमा पढ्ने। त्यही भएर अर्गोस्टोलोजी भनेको के को स्टडी त? ग्रासेसको स्टडी। हेर है, अर्गोस्टोलोजी भनेको ग्रासेसको स्टडी। अब भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो 4 नम्बरको, जुन तिमीलाई अहिले पनि सोध्छ, पछि ब्याचलरको इन्ट्रान्समा पनि सोध्छ। एल्गोलोजी भन्यो भने सबजनाले एल्गीमा टिक हालिदिन्छ, किन भन्दा नामको अगाडि के छ?
अल्गोलोजी भनेपछि त अल्गीसँग त हो नि त, तर अप्सनमा दिन्छ फाइकोलोजी। फाइकोलोजी भन्यो भने पनि के को स्टडी हो? अल्गीको स्टडी हो है। अल्गोलोजी भन्यो भने पनि अल्गीको स्टडी, फाइकोलोजी भन्यो भने पनि के को स्टडी रे सबैजना बोल त? अल्गीकै स्टडी हो। त्यही भएर झुक्किन भएन। फेरि के रे अल्गोलोजी भन्दाखेरि चाहिँ अल्गीमा गएर टिका हान्दिने, फाइकोलोजी भन्दाखेरि चाहिँ टुवा परेर बस्ने होइन। फाइकोलोजी भनेर एल्गोलोजी भन्नु एउटै हो है त। अब जस्तै तिमीले जब तिमी 11 भित्र छिर्छौ तिमीले एनाटोमी भनेर छुट्टै पढ्नुपर्छ, एनाटोमी अफ प्लान्ट्स भन्नुपर्छ। अब एनाटोमी र फिजियोलोजी हुन्छ कि। एनाटोमी भनेको के को बारेमा पढ्ने ल भन त? एनाटोमी भनेको प्लान्टको भित्रपट्टि के छ भनेर खोज्दै पढ्ने, ठिक छ। एनाटोमी भनेको इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ प्लान्टको बारेमा पढ्ने र यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। ल सबैजनाले भन त, प्लान्टको बारेमा भित्रको कुरा पढ्न पर्यो भने त्यो साइन्सलाई हामीले हेर है, त्यो साइन्सलाई हामीले के टोमी भन्ने? एनाटोमी भनेर भन्ने। त्यही भएर एनाटोमी भनेको इन्टरनल कुरा पढ्ने के को? प्लान्ट्सको। अब हेर जस्तै तिमी हामी सबैजनालाई फुल मनपर्छ हेर है त, फुल मनपर्छ, फ्लावर्स मनपर्छ। अब फ्लावरको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ त? एन्थोलोजी भनेर भन्छौँ हेर है। एन्थोलोजी भनेको स्टडी अफ के हो रे? फ्लावर्स। ल अब सबैजनाले मलाई भन त, रेडिएसन आयो, रेडिएसनको बारेमा स्टडी गर्ने, त्यसको इफेक्टको बारेमा स्टडी गर्नेलाई के लोजी भनिन्छ अरे? रेडिएसनको बारेमा पढ्नेलाई रेडियोलोजी, रेडियो बायोलोजी जे भने नि एउटै हो है। रेडियोलोजी भने पनि त्यही हो। अब हेर, अब त्यस्तै एक्टिनोबायोलोजी पनि भन्छ है। त्यस्तै तिमीले गएर घाँस रोप्यौ हैन, घाँस रोप्यौ, कहीँ गएर घाँस रोप्यौ, घाँस रोपेर घाँसको बारेमा पढ्यौ भनेपछि हामीले त्यसलाई के लोजी भन्ने ल भन त? घाँसको बारेमा पढ्नेलाई हामीले के लोजी रे? अर्गोस्टोलोजी। एग्रोनोमी हैन है, अर्गोस्टोलोजी। अब बारीमा, भित्री बारीमा गएर तरकारी लगायौ, भित्री बारीमा गएर तरकारी लगायो भनेपछि अब तरकारीको बारेमा पढ्न थाल्यौ भनेपछि तिमीले के लोजी पढ्यौ? के पढ्यौ? एग्रोनोमीको बारेमा पढ्यौ। तीनटा क्लियर भयो। अब तिमी लेउमा चिप्ल्यौ है, लेउमा हिँडिरहेको पानी परेको सिजनमा लेउमा चिप्ल्यौ। अब किन चिप्ल्यौ होला यो लेउमा भनेर लेउकै बारेमा पढ्न थाल्यौ भने हैन, अल्गीको बारेमा पढ्न थाल्यौ भने त्यसलाई के लोजी भन्ने? फाइकोलोजी भनेर नि भन्न पाइयो, अल्गोलोजी भनेर पनि भन्न पाइयो। अब तिमीले हैन म त एकदम डेन्जर मान्छे हो, म त प्लान्टको बारेमा पढ्ने हो, प्लान्ट नि कसले बाहिरको बारेमा पढ्छ, म त भित्र खोजाल्दै पढ्ने हो भनेर इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट पढ्न थाल्यौ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने? इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट पढ्ने मान्छेलाई ल भन त, एनाटोमी भनेर भन्ने। इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट भन्ने के भन्ने? एनाटोमी। त्यस्तै अब हैन म त यस्तो प्लान्ट स्लान्ट केही नि पढ्दिनँ, म त एकदम फुल मन पराउने मान्छे हो, एउटा गीत भयो मलाई फुल मनपर्छ भनेको गीत जस्तै फुलै फुल मात्र मन पराएर फुलकै बारेमा मात्र पढ्ने हो भने त्यो फुलको बारेमा पढ्ने लोजीलाई हामीले के लोजी भन्छौँ? सबैजनाले भन त, एन्थोलोजी भनेर भन्छौँ। ल यहाँसम्म सबैजना क्लियर कि नै? ल भन, 6 वटामा क्लियर कि नै? ल यो त एकदम क्लियर हुनुपर्छ है, नत्र त कहाँ हुन्छ? मैले यत्रो पढाएपछि नि तिमीहरू क्लियर भएन भने त है। ल हेर, अब हेर 1 नम्बरको पनि आउँछ, 2 नम्बरको नि आउँछ, 3 नम्बर नि आउँछ, 4 नम्बर नि आउँछ, 5 नि आउँछ, 6 नि आउँछ। ल हेर, अब हेर त आर्बोरिकल्चर भनेर भन्यो। आर्बोरिकल्चर हेर है त, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। आर्बोरिकल्चर भनेको के हो भन्दाखेरि हेर है, जस्तै तिमीले अर्नामेन्टल ट्रिज र सब्सहरू रोप्यौ। अब अर्नामेन्टल ट्रिज र सब्स भनेको के हो भन्ने हुन्छ कसैलाई। जस्तै तिमीले आजकल देखेछौ क्रिसमस ट्रीहरू, CHRIST हेर है, क्रिसमस ट्रीहरू, अनि त्यो अरू झुप्प झुप्प हुने खालको त्यो प्लान्टहरू हैन, अनि रोजहरू, कसैले ठिक भन्यो रोजहरू, त्यस्तो त्यस्तो प्लान्टहरू जुन चाहिँ अर्नामेन्टल पर्पजको लागि युज हुन्छ भनेको राम्रो पनि देखिने अनि पैसा नि कमाइने, क्रिसमस ट्रीहरू, रोजहरू यस्तो, त्यस्तोको बारेमा तिमीले कल्टिभेसन गर्ने। हेर है, कल्टिभेसन गर्ने भनेको रोप्ने अनि त्यसलाई बेच्ने भन्यो भने त्यो कल्चरलाई हामीले के भित्र भन्छौँ? आर्बोरिकल्चर भनेर भन्छौँ। त्यो कल्चरलाई हामीले के भन्छौँ रे? आर्बोरिकल्चर भनेर भन्छौँ। त्यही भएर तिमीलाई जाँचमा क्वेसन सोधिदिन्छ, आर्बोरिकल्चर भनेको के हो भनिदियो भने कल्टिभेसन अफ अर्नामेन्टल ट्रिज एन्ड सब्स, जुन हामीले के गर्न सकिन्छ त? बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यही भएर यो अलिकति पैसासँग रिलेटेड छ। मैले 1000 को नोट बनाइदिएँ है त्यहाँनिर। ल 1000 रुपियाँमा बेच्यो, के बेच्यो? क्रिसमस ट्री बेच्यो भनेपछि क्रिसमस ट्री भनेको अर्नामेन्टल ट्रिज हो
अनि यसलाई हामीले के भन्छौँ त आर्बोरी कल्चर भित्र पढ्न पर्छ ल 8 नम्बरमा हेर त सजिलो छ ब्याक्टेरियोलोजी भनेपछि के को बारेमा पढौँला नामबाटै क्लियर छ ब्याक्टेरियोलोजी भनेपछि ब्याक्टेरिया हेर है अलि इन्टरेक्टिभ भयो है सबैजना एकदम रेडी भएर बस अर्को हेर ब्रायोलोजी भन्यो भने 9 नम्बरमा के को बारेमा पढ्न पर्ला भन त ब्रायोफाइटाको बारेमा हेर है ब्रायोफाइट्सको बारेमा ब्रायोफाइटाको बारेमा जुन अब हामीले तिमीहरूले 11 मा गइसकेपछि पढ्नु पनि पर्छ है स्टार्ट गर्ने बित्तिकै यो पढ्न पर्छ र सबैलाई एउटा कुरा कस्तो हुन्छ थाहा छ इन्ट्रान्समा के हुन्छ भन्दाखेरि सबजनालाई इन्ट्रेस्ट फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा हुन्छ तर लास्टमा गएर पढ्ने चाहिँ बोटनी र जुलोजी मात्र हुन्छ किन भन्दाखेरि पढ्दा आनन्द आउँछ यो जान्दै गएपछि नजाने के हो जाने चाहिँ एकदम इजी हुन्छ के ल हेर सबैजनाले भन त ब्याक्टेरियोलोजी भनेको के को स्टडी रे ब्याक्टेरियाको स्टडी गुड त्यस्तै ब्रायोलोजी भनेको के को स्टडी ब्रायोफाइटाको स्टडी भेरी गुड त्यस्तै बायोटेक्नोलोजी भनेको के हो भन्ने हुन्छ ल हेर है त अब यसको बारेमा म भनिदिन्छु एउटा सब्जेक्टै हो हेर तिमीले ब्याचलर पछि बायोटेक्नोलोजीमै मास्टर्स गर्न नि मिल्छ यो ठुलो सब्जेक्ट हो तर बायोटेक्नोलोजीमा पढ्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिएर हेर है जस्तै यहाँनिर एउटा मिल्क छ यो भाँडोमा के छ रे MILK मिल्क छ ल हेर हामीले घरमा चाहिँ यो मिल्कलाई चाहिँ कर्डमा चेन्ज गर्नको लागि हेर कर्डमा चेन्ज गर्नको लागि कर्ड भनेको के दही ल हेर घरमा दुधलाई दही बनाउनको लागि यतिकै छोडिदिन्छौँ हामीले फ्रिजमा अथवा यतिकै त्यो बाहिर भाँडोमा छोपेर राखिदिन्छौँ अनि आज बेलुका दुध राख्यो भने भोलि बिहान के हुन्छ दही हुन्छ तर यो बायोटेक्नोलोजीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिधै यो रातभरि यो दुध कसरी दहीमा चेन्ज हुन्छ ल भन त जादु हुन्छ राति हो ल भन त हो ब्याक्टेरियाले गर्दा ल हेर है ब्याक्टेरियाले गर्दा हो ल यहाँ ब्रेभी ब्याक्टेरिया ब्रेभी अनेक हुन्छ अनि ल्याक्टोब्यासिली अनेक हुन्छ है अनि के गर्छ बायोटेक्नोलोजीले भन्दाखेरि त बायोटेक्नोलोजीलाई त थाहा नि त बायोटेक्नोलोजी भनेको बिटी है बिटी भनेको फेरि मेरो नाम जस्तो होला ल अब हेर त यो जुन छ बायोटेक्नोलोजी चाहिँ यो ब्याक्टेरियालाई पहिल्यै हालिदिन्छ हेर है पहिल्यै हालिदिन्छ र यो रातभरि नि लाग्दैन यो कर्डमा चेन्ज हुन एकछिनमा केही टाइममा नै के हुन्छ त दुध केमा चेन्ज हुन्छ ल भन त बायोटेक्नोलोजीको युज गर्यो भने दुध कर्डमा चेन्ज हुन्छ त्यही भएर त्यस्तै औषधिहरू पनि बनाइन्छ बायोटेक्नोलोजीको युज गरेर अहिले जस्तै तिमीलाई थाहा छ नि त अब जस्तै बायोटेक्नोलोजीको युज गरेर के गर्छ भन्दा औषधि पनि बनाइन्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीलाई थाहा हुन्न फर एक्जाम्पल एउटा कुनै प्लान्ट छ हामीलाई थाहा हुन्न त्यसको मेडिसिनल भ्यालु तर बायोटेक्नोलोजीले यो प्लान्टबाट सिधै के बनाउँछ भन्दाखेरि यस्तो औषधिको ट्याब्लेट बनाएर पठाउँछ हेर है औषधिको ट्याब्लेट बनाएर पठाउँछ र यसलाई हामीले पैसा तिरेर खानुपर्छ भनिसकेपछि औषधि बनाउन पनि के युज हुँदो रहेछ सबैजनाले भन त बायोटेक्नोलोजी युज हुँदो रहेछ है त औषधि बनाउन पनि बायोटेक्नोलोजी युज हुन्छ त्यही भएर तिमीलाई अब एउटा कुरा सोध्छ है इन्ट्रान्समा भनेपछि यस्तो ब्याक्टेरिया जस्तो लिभिङ अर्गानिजमहरू अथवा कुनै एउटा सब्स्टेन्स युज गरेर रुखहरू युज गरेर इन्डस्ट्रियल प्रोसेसमा गएर कुनै एउटा प्रडक्ट निकाल्ने साइन्स हेर है कुनै एउटा प्रडक्ट निकाल्ने साइन्सलाई हामीले के भन्छौँ लिभिङ अर्गानिजम अथवा सब्स्टेन्सलाई युटिलाइजेसन गर्ने साइन्सलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बायोटेक्नोलोजी भनेर भन्छौँ त्यही भएर तिमीलाई जाँचमा एउटा क्वेसन सोध्छ है बायोटेक्नोलोजी भनेको के हो भनिदियो भने चाहिँ युटिलाइजेसन अफ के रे लिभिङ अर्गानिजम अथवा सब्स्टेन्स कसरी इन्डस्ट्रियल प्रोसेसमा लगेर के गर्नको लागि के बनाउनको लागि ल भन त युजफुल प्रोडक्ट बनाउनको लागि एकदम इमर्जिङ साइन्स हो ल है त अब तिमीलाई यो आर्बोरी कल्चर भनेको के हो रे सबैजनाले भन त के रोप्ने रे अर्नामेन्टल ट्रिज र सब्सहरू रोप्ने अर्नामेन्टल ट्रिज र सब्स रोप्नेलाई हामीले के कल्चर भन्छौँ रे आर्बोरी कल्चर भनेर भन्छौँ ब्रायोलोजी भनेको के को स्टडी रे ब्रायोलोजी भनेको ब्रायोफाइटा त्यस्तै अर्गोस्टोलोजी भनेको के रे सबैजनाले टाइप गरेर त अर्गोस्टोलोजी भनेको के रे ल ग्रासेस भेरी गुड रेडियो बायोलोजीले के को बारेमा पढ्छ रे रेडियो बायोलोजीले हो रेडिएसन अन अर्गानिजम गुड रेडिएसनको बारेमा पढ्छ है रेडिएसनको बारेमा पढ्छ त कुनै खालको नि हुन सक्यो है युभी मात्र हैन मैले एक्जाम्पल युभी रेडिएसन दिएको इन्फ्रारेड अर्को नि हुन सक्छ ल फ्लावरको बारेमा पढ्नेलाई के भन्ने ल भन त
हो एन्थोलोजी भेरी गुड ल दुईटा फादर सेम छन् एउटा बायोलोजीको एउटा जुलोजीको ल भन त जुलोजी र बायोलोजीको फादरको नाम के रे अरिस्टोटल भेरी गुड अरिस्टोटलको विद्यार्थी थियोफ्रास्टस हो कि हैन स्टुडेन्ट हो कि हैन थियोफ्रास्टस सबैजनाले भन त हो थियोफ्रास्टस स्टुडेन्ट हो अब सरले एनिमलको बारेमा पढ्यो भनेपछि थियोफ्रास्टसले के को बारेमा पढ्यो होला सबैजनाले भन त प्लान्टको बारेमा पढ्यो त्यही भएर फादर अफ प्लान्ट साइन्स अथवा फादर अफ बोटनी भन्यो भने के को त थियोफ्रास्टस उसले आफूले पत्ता लगाएको फाइन्डिङ फेसबुकमा लेख्यो हो फेसबुकमा लेख्यो उसले पत्ता लगाएर सबै कुरा हैन केमा लेख्यो बुक ल बुकको नाम भन्देऊ त बुकको नाम भन्देऊ त हिस्टोरिया प्लान्टेरम ल यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेन ल भन ल यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्यो त ल है सर भाइरसमा भाइरस बोटनीमा नि पढ्नुपर्छ है भाइरस बोटनीमा नि पढ्नुपर्छ किन भन्दा प्लान्ट भाइरस पनि हुन्छ एनिमल भाइरस पनि हुन्छ त्यही भएर प्लान्ट भाइरस हो भने प्लान्ट बोटनीमा पढ्ने एनिमल भाइरस हो भने जुलोजीमा पढ्ने है भाइरोलोजी भनेको जुन अहिले मुनि आउँछ है अब हेर जस्तै तिमीहरूलाई एउटा कुरा पहिले भनिदिउँ है यहाँ कति कुराहरू तिमीहरूले दुईटैमा पढ्नुपर्छ ए लोजी पनि उता जुलोजीमा नि पढ्नु पर्ने नि हुनसक्छ है ल हेर अब ल हेर हामी हरेक दिन आज कतिवटा लोजी पढ्यौँ ल भन त आज हामीले पढ्यौँ ओन्ली कतिवटा लोजी 10 वटा लोजी अब सबै आजै पढाइदियो भने अघि इङ्ग्लिस अब अहिले बोट्नी फेरि अर्कोचोटि केमिस्ट्री कुनै होला अनि तिमीहरूको दिमाग गोलमाल हुन्छ त्यही भएर हरेक दिन हामी कतिवटा लोजी पढ्छौँ सबैजनाले भन त 10 वटा लोजी हरेक दिन 10 लोजी 10 अनि टोटल लोजी कतिवटा छ यहाँ लिएर 50 वटा जति होला 50 60 70 वटा रहेछ भनेपछि हामीले कति दिनमा पढ्न सक्दो रहेछौँ लोजी 7 दिनमा तर त्यस्तो होइन अब तिमीहरूको होमवर्क हो आज मैले 10 वटा पढाएँ भनेपछि 10 वटा के भयो तिमीहरूको होमवर्क भयो है 10 वटा होमवर्क भयो त्यही भएर तिमीहरूले स्क्रिनसट गर्छौ होला नि त हैन म पीडीएफ नि प्रोभाइड गरिदिन्छु तिमीहरूको हेर यहाँनिर हुन्छ यसलाई स्क्रिनसट गर्ने यो नि होमवर्क है यो होमवर्क भयो तिमीहरूको लास्टमा स्क्रिनसट गरौँ ल त्यही अनि यहाँ पनि छ होमवर्क ल अब हामी एकछिन लोजी छोडौँ ल हेर हल्का एकदम इन्ट्रेस्टिङ पोर्सन हो यहाँसम्म सबले बुझेछौ नि ल अब हेर है त अब हेर अब लोजी हामी राख्यौँ है 70 वटा लोजी रहेछ पढ्न पर्ने हामीले 10 वटा पढ्यौँ 10 वटा होमवर्क अनि फेरि भोलि पढ्ने त्यसरी हामी 2-3 दिनमा भ्याउने है जुन टपिक पढे नि सुरुमा लोजी पढ्ने के ल अब हेर है त टुल्स एन्ड टेक्निक्स युज्ड इन बोटनी ल हेर टुल्स एन्ड टेक्निक्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको टुलहरू युज हुँदो रहेछ त नि भनेर यसो इन्ट्रोडक्टरी कुरा के ल हेर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप सबैले माइक्रोस्कोप त सुने थियो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भनेको त यो त यति सानो कि यो माइक्रोस्कोपले के पनि देख्छ के देख्दो रहेछ इलेक्ट्रोन देख्दो रहेछ र तिमीहरूलाई पहिले थाहा छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन र के न्युट्रोन हेर इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोन कुनै पनि एउटा एटमको सबैभन्दा सानो पार्टिकल भनेको ए हैन यो एटमको सबैभन्दा सानो पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोन हो कि हैन हो र यस्तो हेर इलेक्ट्रोनको बारेमा हेर्ने प्रोटोनको बारेमा हेर्ने यस्तो न्युट्रोनको बारेमा हेर्ने माइक्रोस्कोपलाई के आँखाले देखिन्छ र इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन के होइन मलाई त यस्तो माइक्रोस्कोप चाहिन्न म त आँखाले हेर्दिने हो भन्ने छ छैन त्यस्तो मिलेन नि त हैन हो हेर त्यही भएर यो इलेक्ट्रोन हेर्ने हेर इलेक्ट्रोन जस्तो सानो पार्टिकललाई हेर्नेलाई हामीले के माइक्रोस्कोप भन्छौँ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप र मैले अब 1-2 दिनमा स्टार्ट गर्ने टपिक भनेको पनि सेल बायोलोजी हो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले हेरेर देखिन्छ र हामीले पुरै त्यो टपिक पढ्दाखेरि माइक्रोस्कोप लगाउँदै डिटेलमा पढ्ने छौँ अब सबैजनाले भन त इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले के हेर्ने रहेछ अल्ट्रा स्ट्रक्चर अफ न्युक्लियस र सेल अर्गानेलहरू किन भन्दा यिनीहरू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलहरू हो हामीले हेर्ने भनेको अल्ट्रा स्ट्रक्चर हेर न्युक्लियस र सेल अर्गानेल हामीले केले पढ्ने केले हेर्ने रहेछ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले त्यही भएर तिमीलाई जाँचमा क्वेसन सोध्न सक्छ हेर अब जाँचको क्वेसन हेर which instrument is used to see small particle अथवा microscopic particle अथवा ultra small structure अथवा which microscope is used to study nucleus and cell organelle भनेर भन्यो भने तिमीले कुन माइक्रोस्कोप भन्नु पर्यो ल भन त नर्मल माइक्रोस्कोपमा टिक हान्ने कि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा टिक हान्ने त इलेक्ट्रोनमा
अब यो नर्मल माइक्रोस्कोपले त त्यही सानो त्यो सेलहरू ओनियन सेलहरू हेर्ने हो कि बाहिरको सेल वाल मात्रै देखिन्छ ल हेर ल अब यति भन्ने हेर है त 2 नम्बरमा हेर एक्स-रे डिफ्र्याक्सन भन्छ एक्स-रे डिफ्र्याक्सन एक्स-रे डिफ्र्याक्सन भनेको तिमीले पछि फिजिक्समा पढ्छौ अब स्टार्ट गर्छौ तिमीले 11 पढ्दाखेरि एक्स-रे डिफ्र्याक्सन एक्स-रे भनिसकेपछि कुन रेको बारेमा पढ्ने होला यहाँ पहिले छ एक्स-रे भनेपछि के गामा रेको बारेमा पढिन्छ र पढिन्न नि त एक्स-रे भनेपछि त एक्स-रे कै बारेमा पढ्ने भयो हैन अब एक्स-रे डिफ्र्याक्सन भनेको एक्स-रे युज गरेर के को बारेमा पढ्ने यो इम्पोर्टेन्ट छ डीएनए को बारेमा पढ्ने हेर है त्यही भएर जाँचो तिमीलाई क्वेशन सोध्छ एक्स-रे डिफ्र्याक्सनले के को बारेमा पढ्ने भन्यो भने के को बारेमा पढ्दो रहेछ डीएनए को बारेमा पढ्दो रहेछ सबैजनाले भन त सेलको जस्तो एउटा सेल छ यो सेल भित्र सानो सानो पार्टिकलहरु हुन्छ सेलको सानो पार्टिकल हेर्नलाई हामीले कुन माइक्रोस्कोप युज गर्ने रे इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप त्यस्तै यो सेल भित्र न्यूक्लियस हुन्छ न्यूक्लियस भित्र डीएनए हुन्छ हैन रे सेलको न्यूक्लियस भित्र डीएनए हुन्छ यो डीएनए लाई राम्रोसित स्टडी गर्न पर्यो भने मैले केले हेर्छु कुन मेथड युज गर्छु एक्स-रे डिफ्र्याक्सन मेथड युज गर्छु एक्स-रे डिफ्र्याक्सन मेथड ल अब हेर फ्र्याक्सनेसन भन्न भन्यो ए सरी माथि रहेछ है अटो रेडियोग्राफी हेर है अटो रेडियोग्राफी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल रिएक्सन कसरी भएको छ हेर्ने हेर है लोजी हैन है रेडियोग्राफी अटो रेडियोग्राफी भनेको के रहेछ रे जस्तै बडी हेर यहाँ भित्र यो सेल भित्र कुन रिएक्सन हुन्छ सबैजनाले भन्न त केमिकल रिएक्सन हुन्छ अब यो केमिकल रिएक्सन कसरी भइरहा भनेर हेर्यो भने त्यसको बारेमा राम्रोसित हेर्यो भने मैले त्यसलाई के भन्ने अटो रेडियोग्राफी भनेर भन्ने सबैजनाले लेख त सेल भित्र केमिकल रिएक्सन कसरी भएको छ भनेर हेर्नेलाई हामीले के भन्ने रे अटो रेडियोग्राफी सेल भित्रको सानो पार्टिकल केले हेर्ने रे सेल भित्रको सानो पार्टिकल हेर्ने चाहिँ केले रे इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप सेल भित्रको न्यूक्लियसमा डीएनए हुन्छ अब डीएनए पढ्न चाहिँ फेरि केले पढ्ने रे कुन मेथड युज गर्ने एक्स-रे डिफ्र्याक्सन सेल भित्रै केमिकल रिएक्सन हुन्छ त्यो केमिकल रिएक्सनको बारेमा पढ्न पर्यो भने त्यसलाई हामीले के ग्राफी भन्ने रे अटो रेडियोग्राफी भनेर भन्ने भेरी गुड ल अब हेर सेलले पानी बाहिर फाल्छ हेर तिमीलाई राम्रोसित थाहा छ ट्रान्सपिरेसन भनेको पानी बाहिर फाल्ने ध्यान दिएर हेर है TRANSPIRAT यो सेलले पानी बाहिर फाल्छ घाम लागेको बेलामा यसरी घाम लागेको बेलामा यो सेलले पानी बाहिर फाल्छ अब यो सेलले ट्रान्सपिरेसन गरेको भनेको वाटर लस H2O भनेको वाटर है वाटर लस LOSS भनेको फालेको अब यो फालेको नाप्ने चाहिँ केले नाप्ने त भन्दा पोटोमिटर हेर पोटोमिटर सेलले कति पानी फाल्यो घामले गर्दाखेरि तातेर कति पानी फाल्यो भनेर नाप्ने डिभाइसलाई हामीले के मिटर भन्छौं रे ए म माथि नै बाँकी छ है बाँकी छ मैले हेर्छु पोटोमिटर भनेर भन्ने हेर है पोटोमिटर भनेको सेलले कति पानी बाहिर फाल्यो भनेर नाप्नेलाई हामीले के भन्ने रे सबैजनाले भन त ट्रान्सपिरेसन गरेर कति वाटर लस भयो सेलको भन्यो भने त्यसलाई नाप्ने डिभाइसलाई हामीले के मिटर भन्छौं पोटोमिटर भनेर भन्छौं अब हेर अर्को फ्र्याक्सनेसन 4 नम्बरमा हेर त सेपरेसन अफ सेल कम्पोनेन्ट जस्तै मैले यो सेल भित्र न्यूक्लियसलाई एक ठाउँमा छुट्याएर राख्दिए माइटोकोन्ड्रियालाई एक ठाउँमा अर्कोलाई एक ठाउँमा सबलाई सेल भित्रबाट बाहिर निकाल्दिए भने त फ्र्याक्सनेसन भन्छ यसलाई के भन्छ रे यसलाई सबलाई बाहिर निकाल्दिनेलाई फ्र्याक्सनेसन भनेर भन्छ त्यही तिमीलाई जाँचमा क्वेशन सोध्छ हेर सेल भित्रको सबै कुरालाई बाहिर निकाल्दिम सेपरेसन अफ सेल कम्पोनेन्ट सबलाई छुट्याएर बाहिर निकाल्दिम भने त्यसलाई हामीले त्यो मेथडलाई हामीले के भन्छौं रे फ्र्याक्सनेसन भनेर भन्छौं सेलले पानी बाहिर फाल्यो घामले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले नाप्ने चाहिँ कुन मिटरले नाप्ने रे पोटोमिटरले नाप्ने हेर है पोटोमिटरले नाप्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो इन्ट्रान्सको त्यस्तै सेल भित्र इलेक्ट्रोनिक पार्टिकलहरु माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हुन्छ हेर्ने चाहिँ केले भेरी गुड इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले हेर्ने धेरै राम्रो ल सेल भित्र केमिकल रिएक्सन हुन्छ त्यो केमिकल रिएक्सन केले हेर्ने रे त्यसको पाथवे हेर्ने केले रे अटो रेडियोग्राफी लोजी हैन है ग्राफी त्यस्तै हैन म त खतरा मान्छे हो म त सेलको सबै भित्रको सामानहरु बाहिर निकाल्दिन्छु भनेर भित्रको सबै कुरा भटाभट बाहिर निकाल्न थाल्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने
सेपरेसन अफ सेल कम्पोनेन्टलाई फ्र्याक्सनेसन भनेर भन्ने हैन। म त केही पनि बाहिर निकाल्दिन, म बरु न्यूक्लियस भित्रको डीएनए को बारेमा पढ्छु, मलाई एकदम डीएनए को बारेमा पढ्न मन छ भन्ने मान्छेले डीएनए कसरी पढ्न पर्यो? एक्सरे डिफ्र्याक्सन, एक्सरे डिफ्र्याक्सन। ल एक्सरे डिफ्र्याक्सन गरेर पढ्न पर्यो। अब अर्को कुरा हेर त, जस्तै यसलाई मैले मेट दिए है, मेट दिए है त यसलाई। ल अब हेर, जस्तै एउटा सेल हुन्छ अनि फेरि योसँग कनेक्टेड अर्को सेल हुन्छ, हेर है। अब यतापट्टि पानी छिर्छ यो सेलमा, हेर है, यहाँ गयो वाटर। अब यो वाटर हेरी यहाँ गयो भनेपछि यो सेलमा जाने कि नजाने त? यो सेकेन्ड सेलमा, ल भन त, यो वाटर यहाँ जाने कि नजाने त? जाने। फेरि थर्ड सेलमा जाने कि नजाने त? जाने। अनि फेरि यतापट्टि नै अर्को सेल होला, यता जाने कि नजाने त? जाने। यस्तोको लागि हेर है, यो चाहिँ अस्मोटिक प्रेसरले गर्दा जान्छ, हेर है, अस्मोटिक प्रेसर, कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भन्ने हुन्छ, यो भित्र पढ्न पर्ने। ल हेर, अस्मोटिक प्रेसरले गर्दा जान्छ। अब यो अस्मोटिक प्रेसर कस्तो छ त, कति छ त भनेर नाप्नु पर्ला नि त, प्रेसर भनेपछि त नाप्नु पर्ला। मान्छेको प्रेसर सिस्टोलिक र डायस्टोलिक 120/80 भनेर पढायो कि पढाएनौ? पढेको छ। त्यस्तै यसको पनि सर्टेन प्रेसर होला। यो प्रेसर केले नाप्ने भन्दाखेरि चाहिँ अस्मोटिक प्रेसर नाप्ने के मिटर? अस्मोमिटर, झुकिनै पर्दैन, अस्मोमिटर। अस्मोमिटरले के नाप्ने रे? सेल भित्रको अस्मोटिक प्रेसर नाप्ने। के गाह्रो छ र? छैन, के नि गाह्रो छैन त। ए अस्मोसिस भनेको के हो रे? हेर है, अस्मोसिस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि सब्स्टेन्स यतापट्टिबाट यतापट्टि जाने सेलमा, हेर है, फ्रम दि हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोअर। जस्तै यो सेलमा पानी एकदम धेरै छ, हेर यो सेलमा पानी एकदम धेरै छ र साइडको सेलमा कम पानी छ भने यहाँबाट यहाँ पानी जानु पर्यो कि परेन? पर्यो। फेरि यो भन्दा यतापट्टि अझै पानी कम छ भनेपछि यतापट्टि पानी जानु पर्यो कि परेन? पर्यो। यसरी वाटरको मुभमेन्ट हुनेलाई हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोअर कन्सन्ट्रेसनतिर पानीको मुभमेन्ट हुनेलाई हामीले अस्मोसिस भनेर भन्छौँ, हेर है, अस्मोसिस। र यति बेला एउटा प्रेसर निक्लिन्छ कि अस्मोसिस भइरहेको बेलामा, र यो प्रेसरलाई हामीले के प्रेसर भन्छौँ? अस्मोटिक प्रेसर भनेर भन्छौँ। र यो नाप्नु पर्यो नि त, नाप्ने चाहिँ केले रहेछ? अस्मोमिटरले रहेछ। के मिटरले नाप्दो रहेछ सबैजनाले भन त? अस्मोमिटरले नाप्दो रहेछ। ल लास्ट आजलाई हेर है त, हाइड्रोफोनिक्स भनेको के को स्टडी होला? ल पानी मात्र हैन, जे पनि ट्रान्सफर हुन सक्यो, कुनै पनि एउटा सोलुट सब्स्टेन्स उमेशले पानी मात्र ट्रान्सफर हुने हो र सर भन्छ। पानीमा मिनरलहरू मिसेको हुन्छ, मिनरल पनि हुन सक्यो, अथवा हामीले खाएको ग्लुकोजहरू पनि हुन सक्यो। ग्लुकोज भनेको खाना, म्याक्सिमम खाना कार्बोहाइड्रेटमा चेन्ज हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट चाहिँ ग्लुकोजमा चेन्ज हुन्छ नि त, त्यो ग्लुकोज हुन सक्यो। जेको मुभमेन्ट पनि एउटा सेलबाट अर्को सेलमा भयो भने चाहिँ हामीले त्यो अस्मोसिसको अस्मोटिक प्रेसरबाट नाप्न पर्छ है त। ल ल हेर, अब आजकल के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो पानी भयो, यो पाइप भएर यहाँभित्र पानी छ, पानी फेरि रेड कलरको भयो भने राततिर होला कोही, म निलो कलरको पानी बनाउँछु है। ल निलो कलरको हेर है। अब हेरि यहाँनिर खाल्टो हुन्छ, यहाँनिर एउटा खाल्टो हुन्छ, फेरि यतापट्टि पाइप कन्टिन्यू हुन्छ। अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर प्लान्ट लगाइदिने, ल हेर है। अनि यदि यो वाटरमा चाहिँ वाटर पनि मिसाउने प्लस मिनरलहरू पनि मिसाउने, हेर है, MINERALS मिनरल चाहिँ मिसाउने। अब वाटर पनि मिसाउने मिनरल पनि मिसाउने भनेपछि त हेर यहाँनिर सोइलै छैन कि, ल हेर यहाँनिर सोइलै छैन भनिसकेपछि यो प्लान्ट त वाटर र मिनरलमा मात्र ग्रो भयो कि भएन? भयो। यस्तो खालको साइन्स जहाँ चाहिँ सोइल लेस कल्टिभेसन गरिन्छ ओन्ली इन वाटर र मिनरल, त्यसलाई हामीले के फोनिक्स भन्ने? ल भन त, त्यसलाई हामीले के फोनिक्स भन्ने? हाइड्रोफोनिक्स भन्ने, हेर है, हाइड्रोफोनिक्स भनेर भन्ने है त, हाइड्रोफोनिक्स भनेर भन्ने। अब हेर, त्यही भएर तिमीलाई जाँचमा एउटा क्वेसन सोध्छ, हाइड्रोफोनिक्स भनेको के हो भनेर सोध्यो भने हाइड्रोफोनिक्स भनेको केमा रहेछ त? केमा कल्टिभेसन गर्ने रहेछ सबैजनाले भन? ओ सोइल लेस कल्टिभेसन। अब सोइल लेस भनेपछि केमा कल्टिभेसन गर्ने त? पानीमा, पानीमा मात्र। किन भन्दा सोइलबाट नि अल्टिमेटली पाइने यही होइन र, सोइलबाट पाइने भनेको वाटर र मिनरल हो कि होइन? हो। तर सोइल नदिने, डाइरेक्ट पानीमै मिनरल मिसाएर दिने, त्यसलाई हामीले के फोनिक्स भनियो? हाइड्रोफोनिक्स भनेर भनियो। ल भन, यहाँसम्म नबुझेको केही छ तिमीले? यहाँसम्म नबुझेको केही छ? एकदम गाह्रो लाग्यो भन है। अब भोलि सकिन्छ यो चाहिँ, अनि हामी अर्को लेसन सुरु गर्ने हो भोलि। यो सकार केही छ प्रब्लम? छैन। ल हेर है त, अब हल्का
लास्ट एकचोटि सबैजना इन्टरेक्टिभ भयो है ल हेर तिमीहरूले मेरो नाम थाहा पायो कि थाहा पाएनौ लास्टमा सब पढ्यो मेरै नाम थाहा नहोला फेरि सोध्दैन है इन्ट्रान्समा फेरि मेरो नाम पुरै ल हेर है त अब हेर ल ल मैले स्टार्ट गरेँ फेरि मेरो नाम पुरै घोकेर बस्ने अनि फादर अफ बायोलोजी भनेर विक्रम थापा खोजेर एउटा अप्सन केरेर अनि फेरि त्यहाँ विक्रम थापा लेखेर टिका हानेर आउनु म हो त फादर होइन है ए फादर अफ बोटनी इन स्मार्ट एकाडेमी रे मलाई ल हेर है त अब हेर सबैजनाले हँसायो हाम्रो उमेश भाइले र सबैजनाले एकचोटि भन अनि एकछिन कुरा गरेर अनि राखौँ है त इन्टरेक्टिभ भयो है त सबैजना एकदम हाई लेभल इन्टरेक्टिभ भयो अनि फेरि एकछिन रमाइलो गरेर अनि आज क्लास छोडौँ है त ल बायोलोजी भनेको सबैजनाले भन त लाइफको बारेमा स्टडी गर्ने साइन्सलाई के भनिन्छ अरे स्टडी अफ लाइफ भन्यो भने के सबैजना लेख है एभ्री वान बी इन्टरेक्टिभ सबैजना के त 80 वटा मेसेज आउनु पर्यो ल स्टडी अफ साइन्स के अरे बायोलोजी भेरी गुड ल भेरी गुड अर्को हेर अब अर्को हेरौँ है अब बायोलोजीको बारेमा धेरै वर्ष पहिला बायोलोजीको बारेमा एकजना वैज्ञानिकले सबैभन्दा सुरुमा पढे भनेर मानिन्छ त्यो मान्छे को हो त नि जसले सुरुमा बायोलोजीको बारेमा पढ्यो अरिस्टोटल भेरी गुड अब अरिस्टोटलले बायोलोजी भनेर पढेको होइन अरिस्टोटलले बायोलोजी भनेर पढेको होइन उसले स्पेसिफिक खास पढेको त के हो जुलोजी हो भेरी गुड जुलोजीको बारेमा पढेको अरिस्टोटलले पढेको जुलोजीको बारेमा हो अनि जुलोजी भनेको हेर है जुलोजी भनेको केसँग रिलेटेड साइन्स हो प्लान्ट के एनिमल एनिमल सबैजना इन्टरेक्टिभ भयो है एभ्री वान लिएर एनिमलसँग रिलेटेड भेरी गुड अब अर्को कुरा हेर अनि अरिस्टोटलको एकजना एकदम ट्यालेन्ट विद्यार्थी थियो त्यो विद्यार्थीको नाम के थियो फास्ट ल हेर त विक्रम पनि पछाडिपट्टि थापा टीबाट आयो थियो फारस्टस पनि टीबाट आयो है कति एक्टिभ रहेछ तिमीहरू पनि एक्टिभ हुने कि नहुने हुन परेन ल हेर थियो फारस्टस ल भेरी गुड अब मेरो गुरुले एनिमलको बारेमा पढ्नु भएछ अब एनिमलको बारेमा गुरुले पढिसकेपछि म गुरुलाई च्यालेन्ज गर्ने कि नगर्ने भनेर उसले के को बारेमा पढ्यो म गुरुलाई च्यालेन्ज नगर्ने त्यही भएर म पढ्ने भनेको अब के को बारेमा भन्दा प्लान्टको बारेमा भेरी गुड प्लान्टको बारेमा पढ्यो त्यही भएर उसलाई फादर अफ के भनिन्छ फादर अफ के भनिन्छ त बोटनी भनिन्छ अब अर्को कुरा हेर पहिला 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 फेसबुक सेसबुक हुन्थेन त्यही भएर उनले पत्ता लगाएको कुरा एउटा किताबमा लेख्नै पर्थ्यो त्यो किताबको नाम चाहिँ के हिस्टोरिया प्लान्टेरम भेरी गुड त्यो किताबको नाम भनेको हिस्टोरिया प्लान्टेरम हो अब अर्को हेर जस्तै ब्रान्चेसमा हेर है सबैभन्दा सुरुमा घामहरूबाट आउने जस्तो रेडिएसनको बारेमा स्टडी गर्न पर्यो कस्तो हुन्छ त इफेक्ट भनेर त्यो रेडिएसनको बारेमा पढ्ने लोजीलाई हामीले के लोजी भन्ने त भेरी गुड रेडियोलोजी रेडियोबायोलोजी भन्ने है अब अर्को हेर कोहीले बारीमा गएर तरकारी लगाएको होला धान रोपेको होला अब धानको हाइट कति छ धान कति फल्यो के गर्यो भनेर स्टडी गर्न थाल्यो भने त्यही क्रपकै बारेमा स्टडी गर्न थाल्यो भने अब त्यसलाई के भन्ने त एग्रोनोमी भनेर भन्ने भेरी गुड होइन म त यस्तो धान सानको बारेमा पढ्दिनँ म त खतरा मान्छे हो म त घाँसको बारेमा पढ्ने भनेर घाँसको बारेमा पढ्न थाल्यो भने के भन्ने त्यसलाई ओ अर्गोस्ट्रोलोजी भनेर भन्ने घाँसको बारेमा अर्गोस्ट्रोलोजी भनेर पढ्ने एकजना मान्छे थियो एकदम बोलेको बोले गर्थ्यो पानी परेको बेलामा हिँडे बोले पानी परेपछि त चिप्ल्यो नि त लेउमा चिप्ल्यो भनेपछि त अब लेउको बारेमा पढ्नु पर्यो नि त अनि लेउको बारेमा पढ्ने भनेको एल्गीको बारेमा पढ्ने भनेको के लोजी एल्गोलोजी अथवा एल्गोलोजी भेरी गुड अब होइन म त खतरा मान्छे हो म त पुरै प्लान्ट निकालेर प्लान्टलाई चिरेर भित्रको मात्र पढ्ने हो म बाहिरको पढ्दिनँ भनेर त्यस्तो भित्रको बारेमा मात्र पढ्ने साइन्सलाई हामीले के भन्ने एनाटोमी भनेर भन्ने है भेरी गुड एनाटोमी भनेर भन्ने एउटा मान्छे छ जसले फुल टिपे गर्छ जहिले नि फुल मन पराउने फुल टिप्ने होइन अनि फुलको बारेमा पढ्न नि खोज्ने फेरि टिपेर भनेपछि फुलको बारेमा पढ्नेले हामीले के लोजी भन्ने त एन्थोलोजी भनेर भन्ने भेरी गुड फुलको बारेमा पढ्नेले हामीले के लोजी एन्थोलोजी भन्ने अब आजकल यो अर्नामेन्टल क्रप्सहरूको जुन छ ट्रिजहरू सब्सहरू अर्नामेन्टल भनेको पैसाको लागि स्पेसल फेमस हुन्छ यो अर्नामेन्टल राम्रो पनि देखिने सुन्दरताको लागि पनि अनि बेच्न पनि एकदम पैसा आउने रोजदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन् क्रिसमस ट्रीदेखि लिएर अनि त्यो सबहरूमा नि एउटा त्यो घाँसहरू हुन्छ कस्तो मोटो खालको एउटा सब पाइन्छ जुन चाहिँ घरको ढोकामा डेकोरेट गर्ने युज हुन्छ भनेपछि त्यस्तो कल्चरलाई हामीले के कल्चर भन्ने त्यस्तो रोपेर बेच्नेलाई आर्बोरी कल्चर भेरी गुड आर्बोरी कल्चर भनेर भन्ने
हैन म त डेन्जर मान्छे हो, म एउटा माइक्रोस्कोप किन्छु, म ब्याक्टेरियाको बारेमा पढ्छु भन्यो भने ब्याक्टेरियाको बारेमा पढ्नेले हामीले के भन्छौँ? ब्याक्टेरियोलोजी। को पढ्छ ब्याक्टेरियाको बारेमा सधैँ? हामी त ब्रायोफाइटाको बारेमा पढ्ने हो। अब ब्रायोफाइटाको बारेमा पढ्नेले हामी के भन्ने? ब्रायोलोजी। भेरी गुड, ब्रायोलोजी भनेर भन्ने। हैन म त अब दुधमा कसरी ब्याक्टेरियाहरू हुँदो रहेछ, दुधमा चाहिँ अब ब्याक्टेरिया हाल्ने अनि फेरि के अरे मिल्कलाई चाहिँ कर्डमा चेन्ज गर्ने भनेर भन्यो भने त्यो साइन्सलाई हामीले के साइन्स भन्ने त? बायोटेक्नोलोजी भनेर भन्ने। एकदम इमर्जिङ साइन्स हो है यो बायोटेक्नोलोजी भनेको। ल अब अर्को कुरा हेर, हल्का डिभाइसको बारेमा हेरौँ है त। अब यो लोजी भोलि नै बाँकी छ है, जुन हामी भोलि पर्छ। म सेलको सबैभन्दा सानो कुरा हेर्ने हो, म सेलको सानो सानो कुरा हेर्ने, इलेक्ट्रोनिक लेभलमा गएर पढ्न हेर्न पर्यो भन्यो भने के आँखाले पढ्ने कि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले पढ्ने त? अब सबैजनाले भने है इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले पढ्ने। भेरी गुड, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले पढ्ने। अब हैन म त सेलभित्र न्युक्लियसभित्र भएको डिएनएको बारेमा मात्र पढ्न आएको हो नि त, म त सेलको बारेमा पढ्दिनँ, म त डिएनएको बारेमा पढ्ने हो भन्यो भने कुन रे डिफ्र्याक्सन युज गर्न पर्ला? एक्स रे डिफ्र्याक्सन युज गर्न पर्ला। भेरी गुड, धेरै इम्पोर्टेन्ट है यो। हैन म त सेलभित्रको केमिकल रिएक्सन मात्र हेर्न आएको हो, मलाई त्यस्तो डिएनए सिएनए मतलब छैन भनेर केमिकल रिएक्सन मात्र पढ्यो भने त्यसलाई के भन्ने? भेरी गुड, अटो रेडियोग्राफी भन्ने। ठिक छ। हैन म त सबै भएको सेलको सबै कम्पोनेन्टलाई झिक्ने एकदम एकदम डाकु रहेछ एकजना, म त सेलको सब फुटाएर निकालिदिन्छु भनेर सब निकाल्न थाल्यो भने अब त्यसलाई के भन्ने? फ्र्याक्सनेसन भन्ने। सेपरेसन अफ सेल कम्पोनेन्टलाई हामीले के भन्ने? फ्र्याक्सनेसन। हैन कुनै एउटा प्लान्ट घाममा छ, त्यो घाममा चाहिँ उसको सेलले एकदम धेरै ट्रान्सपिरेसन गरिरहेछ, बाहिर पानी एकदम धेरै फालिरहेछ भनेपछि नाप्नु पर्ला नि त। ट्रान्सपिरेसनको रेट कति छ भनेर नाप्नु पर्यो भने हामीले कुन मिटर युज गर्ने ल भन त? फोटोमिटर युज गर्ने। भेरी गुड। हैन एउटा सेलबाट अर्को सेलमा वाटर मिनरलहरू कसरी जाँदो रहेछ? कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टबाट पास हुने, हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोअर कन्सन्ट्रेसनतिर कुनै पनि मेटेरियल बग्ने अथवा ट्रान्सफर हुने अथवा अस्मोटिक प्रेसर नाप्नेलाई हामीले अस्मोटिक प्रेसर नाप्ने मेसिनलाई हामीले के मिटर भन्छौँ ल भन त? अस्मोमिटर। भेरी गुड। अब माटोमा खेत रोप्दा रोप्दा दिक्क, प्लान्ट रोप्दा रोप्दा दिक्क भएको मान्छेले डाइरेक्ट पानीमा गएर रोप्दियो, त्यसमा चाहिँ वाटर र मिनरल चाहिँ छ है, फेरि पानीमा मिनरल पनि छ, किन भन्दा माटोमा चाहिँ सपोर्ट हुन्थ्यो। अब पानी र मिनरल छ भनेर भन्यो भने ऊ त्यो फिगरमा जसरी बाँध्यो भने यो फोनिक्सलाई हामीले के फोनिक्स भन्ने त? हाइड्रोफोनिक्स भनेर भन्ने। ल भेरी 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 गुड सबैजना। ल है त, अब एक सेकेन्ड। ल आज पढेको सबै कस्तो क्लियर छ कि छैन? सबैजनाले भन त, लेक्चर सबैजनाले भन, आज पढेको पोर्सन क्लियर छ? ल ल रिभिजन पनि भयो है, आज डबल रिभिजन भएको छ, ट्रिपल चौरल रिभिजन होला। अब भोलिको टपिक हेर है त, भोलिको हामीले के पढ्ने भनेर। ल भोलि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिभिङ बिङ छ, अनि साइन्टिस्टको बारेमा पढाउँछु म तिमीहरूलाई अलिकति, अनि साइन्टिस्टको बारेमा पढिसकेपछि सकिन्छ यो लेसन है। अनि क्वेसनहरू डिस्कस गरौँला, क्वेसन तिमीलाई आफै पनि हेर्न सक्छौ है त। ल यो बाहेक अरू के प्रब्लम छ त्यस्तो ठुलो? छैन, छैन होला, त्यस्तो प्रब्लमै त छैन है, छ र? ल अब हेर त, तिमीहरूलाई यो स्क्रिनसट गर्नुपर्छ। लाइक प्रिभियस माइम टोल्ड आइएम नट अथोराइज है टु गिभ दिस पिडिएफ। यो अलिक सिस्टममा जानुपर्ने देखिन्छ, त्यही भएर अब म यो पिडिएफ चाहिँ प्रोभाइड गर्छु इन्स्टिट्युटमा चाहिँ, तिमीहरूले त्यहाँबाट लिन सक्छौ। अनि अहिलेलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर त हेर यो पोर्सन चाहिँ, ल यो मैले अहिले देखाएको स्क्रिनसट गरेर सबैजनाले। ल यहाँ कत्रो छ? 1 2 3 12बाट 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नम्बरिङ मिस्टेक छ, 9वटा छ हेरि यहाँनिर। ल अनि यति स्क्रिनसट गर तिमीहरूको होमवर्क, कसले कति पढ्दो रहेछ मैले ठ्याक्कै थाहा पाउँछु। ल यति स्क्रिनसट गर, ल 40 सम्म स्क्रिनसट गर। ए ल भाइबर ग्रुपमा नि म हालिदिन्छु। हस् ल आजलाई यति नै गर्दा हुन्छ? हुन्छ है त। ल भोलि भेटौँला है त। ल हेभ अ गुड डे।
आजलाई चाहिँ क्लास यति नै छ, बेलुकादेखि अर्को क्लास छ, सो जोइन देम है त।